ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण माँ अपार करुणा आम समस्त अपा भाई मैंने आज श्री अरविंद सावित्री आलोचना पाठचक्र योगदान करछे। मु समस्त को प्रणाम करुछि, नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आमे सब अपा भाई मैंने आलोचना करुचे प्रभु श्री अरविंदर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री रू बुक 7 कांटो 6 पार्ट 6 आमे गत 26/11/23 रे पार्ट 5 टी आलोचना करि सारिथिले। आज 31/12/23 मसीहार शेष दिवस। ए दिवस रे आमे पार्ट 6 टी पढुचे एवं आलोचना करुचे। 31/12 टी आज आउ किछि घंटा परे हयतो 7:15 हेलानी 5 घंटा परे आउ नथिवो। 12:15 रे आमे 0 आवर 12टा ठीक मिडनाइट रे 0 आवर रे 31/12/23 चली जीवो, नववर्ष आसीबो। आमे पुराना वर्ष को विदाय जेमति दौ जो ढंग रे से दबा मां को प्रार्थना करिबा नववर्ष टी समस्त शुभंकर हो। हैप्पी न्यू ईयर बने आने आउ समस्त मां को प्रार्थना करिबा मां समस्त उपरे विश्व पृथ्वी प्रकृति उपरे आम मान उपरे सबु स्पेसीज जीव जंतु मान उपरे तांकर करुणार बारी ढाली दियंतु एवं समस्त को नूतन दिशा रे आगे नियंतु। आम आलोचना टी होची श्री अरविंदर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 7 कांटो 6 निर्वाण एंड द डिस्कवरी ऑफ ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट एवं सेई विषयर आमे वर्तमान पाठ करिबा पेज 536 रो एई धाड़ी Fear not to be nothing, that thou mayest be all। प्रभु लिखुचंती मां भगवती सावित्री को कौन से को स्वर ऊपर कहूची Fear not to be nothing, that thou mayest be all। Ascend to the emptiness of the Supreme, that all in thee may reach its absolute। प्रभु लिखुचंती सावित्री की संबोधन करी, हे सावित्री तुम्हें भय करना कि तुम्हें किछि नुआ कथा भावना। आम मान को प्रभु कहते आम मु किसी करनी, मु कि जानी, मु गोटे अज्ञ व्यक्ति टीए, मु गोटे पतित टीए, मते मुक्ति दियंतु। से कथा आमे चाहिबा नहीं। आमे चाहिबा कौन ना आमको एम्प्टी कर दियो, मु शरणागति हेली आपनकर, मते जीरो कर दियो। आगुरु जेते कथा मो भीतर अछि, मु जहा शिक्षा करिछि, मु जेते धन कमेइछि, एगुडा सब जीरो हो जाऊ, पुराना कॉन्शियसनेस चली जाऊ, ताहले सिना नूतन कॉन्शियसनेस बसिवा पई कि आस्थान जमी किरी जागा पाइबो, नहले केमिति रहबो से आसी। That all in thee may reach its absolute। प्रभु कहते तो भीतर जेते सब अच्छी जहा सब अच्छी से सब जाक जो एमटी हो जिवे, जो से माने परम प्रभु पाखु चली शून्य हेले जने परम प्रभु पाखु जाए। पूर्ण होकर रहा विश्वासक्त है, धन संपत्ति कमेला, जिते तार गुण गारिमा सर्टिफिकेट अच्छी धर बुला एवं निज को प्रदर्शित कला, ताहले सब पुराण से माड़ी बस धरी
सी आउ केमिति नुआ कथा पाइब एटा प्रमाण होइतला ध्यान प्रार्थना जिते माँ श्री अरविंद को भेटिले 1914 मसीहा मार्च मास 29 तारिख में जिते भेटिले साक्षात है प्रथम साक्षात कौन है प्रथम साक्षात माँ जाइए माँ स्वामी जाइए पॉल रिचार्ड गोटे चौकी दिगला सी बसले माँ किंतु श्री अरविंद पाद तले बसले एवं जमी पाद तले बस श्री अरविंद माँ मुंड उपर हाथ रखिदेले माँ कहते किछि दिन परे माँ कहते किछि वर्ष परे जे मो भीतरटा जमी शून्य हो गला मो भितर मुझे आगुरी सब जानी जेते साधना करी जेते पृथ्वी सारा बुली जहा जहा सब शिखी मोर अनुभूति सकल सेगुड़ाक सब कुआड़े उभे गला मु जीरो हो गली जीरो हो गला पर मु लक्ष्य कली ऊपर गोटे आलोक पिंड तलू खसुची एवं से पृथ्वी के स्पर्श कला हठात आखि खोलीदेली प्रभु को पचारि प्रभु इज दैट ट्रू मु जहाँ देखिली जो दृश्य से सत श्री अरविंद केवल गोटे वार्ड कहते यस अर्थात से ही दिन सुपरामेंटाल फोर्स पृथ्वी की टच करता ये अनुभूति माँ होगला 30 तारिख में कौन लिखिं शत शत जीव जदि यही पृथ्वी पृष्ठ रोगे था गाढ़ अंधकार भितर था असुविधा था जंत्रणा भोग था कि जाए कहीं ना मु काली जहाँ को देखिली सी तो पृथ्वी में उपस्थित अच्छा ना यार अर्थ कौन माँ ये विषय कहीं लिखिले कहीं लिखार उत्तर 29 तारिख में अच्छे माँ जो देखीदे श्री अरविंद सबू जिनिस छुईदेले आम भीतर प्रारंभ चली जाऊँगी जीरो हो जाऊँगी ताहले जाई नूतन कथाटी आसो जेते दिन पर्यंत आम पुराणा ढंग चलुवा पुराणा कथा को घसी माजी होउथवा से प्रकार भाव भजन कीर्तन कर चली एवं पुरातन को जेते आमर उपभोग्य वस्तु अच्छी उपभोग करुवा जेते धन संपत्ति अच्छी रखिक पाखे निज को गौरवान्वित मन करुवा आज आम पढ़ुलु गोटे बही श्री अरविंद प्रथम जो पंडिचेरी की गले से डेविड नामक जड़े व्यक्ति पंडिचेरी सी श्री अरविंद को आसिक संध्या बेले प्रणाम करुले दर्शन करुले रेगुलार एवं डेविड जन थे गरीब लोक चलिया कि सामर्थ्य नाला असामर्थ्य थे से एवं निम्न परिवार लोक थे एमती श्री अरविंद को दर्शन करू करू देखागला तांकर उन्नति घटुची फाइनेंशियल डेवलपमेंट होउची असुविधा किसी ना जिते पैसा पत्र होगला सहर जो मैंने मान्यगण्य व्यक्ति डाकिले संबोधन कले सार बोलिकी एवं से जड़े मान्यगण्य व्यक्ति हो गले तापरे श्री अरविंद को भूली गले जिते जड़े बंधु जी सहित श्री अरविंद पाक आसुले से श्री अरविंद को कहले जे पीटर एबे पचारे कहूँ मो परिश्रम करके धन कमे ना डेविड कहले डेविड कहूँ मो परिश्रम कर धन कमे ना मो कैपेसिटी प्रभु कहले ठीक अच्छे डेविड कैपेसिटी मुझे जानी एवं जदि से कह कैपेसिटी कमे धन कमे किसी असुविधा नहीं मोर ए कौन कहबार अच्छी मत कहीं से विषय तुम रिपोर्ट कर देखागला डेविड आस्ते 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 तार ग्रेस को सी अवमानना कला तेणु ग्रेस तापर छाड़गला तेणु ये से कथा प्रभु लिखुंट जदि दैट इज ऑल इन दी मे रीच इट्स एब्सोल्यूट सबू जिनस तो भीतर अच्छी से एब्सोल्यूट को छुई पार तू केबे भावना तू एम्प्टी बोलिकी असेंट टू दी एम्प्टीनेस तू जब शून्य हो तू सुप्रीम पाख उठी जापर
शून्य नहले सुप्रीम पाखु केही जाइपारे ना आम तो शून्य हवा को चेष्टा करूनु शून्य केमती हो प्रभु ग्रेस पठेले आम कहूँ आम निजे परिश्रम ना प्रभु कौन कर जिनसा जेपर्यंत आम भितर जा नहीं अपा भाई माने पूर्णयोग आम आरंभ करनु जड़े प्रश्न करुले पूर्णयोग क्या कहती जोग तो आगुरी अच्छी पूर्णयोग पुणी कौन आगुरी अच्छी नो डाउट किंतु आग जोग गुड़ाक जिते आम भितर बसा बांधिकी अच्छा से माने रूपांतर कार्य आमको साहाय्य करि पारु नाहंती बोली आमे जानिले जो दिन जानिबा से झड़ी पड़े एवं पूर्ण योग से आरंभ हो जदि आमे पुराना जिनस को साइटिक रखिथवा तारी उपरे बसिकी काम करथवा एमती नहले हबो नाही मानसिक भाव में प्रोग्राम करुथवा मानसिक भाव में माँ श्री अरविंद काम करुथवा ताहले आमको केबे हेले ए जो डिस्कवरी ऑफ निर्वाण आसबनी बा पूर्णयोगी आम हवा खातार ना लिखे पारे सावित्री गोटे लाइन अच्छी मिसिंग सोल्स बोली दे आर मिसिंग सोल्स मिसिंग सोल क्या कहते सबू जाक ना आम ना जिते पृथ्वी समस्त अच्छा समस्त ना प्रभु पाखे रेकर्ड होगी अच्छी सीरियली आमे समस्ते प्रभु को स्मरण करूँ काम करूँ आज जने फोन करते नाती पचारुची जे तुम तो कौन पढ़ुच सब भगवत काम कर भगवत काम क्या कहते कौ कामटा भगवत काम भगवान काम किए ये बुझेला से बुझुनी ना महेंद्र भाई को पचार से नाती कौन घर को थोड़ा मुझे पाठशाला होता तेणु वर्ष खंडे होगला से बस पचार कौन कह ना जिन सब कही दिंतु सब काम भगवान काम किंतु आम काम कला बेले आरंभ कले पाठ पढ़ा हो घर काम हो हाट मार्केट करिया हो आरंभ कला बेले आम प्रभु को भगवान को आम माँ श्री अरविंद को भगवान मन करूँ स्मरण करवा प्रणाम करवा मत काम आप आरंभ करी कम सरीगला फलाफल जहाँ चिंता करार ना से फल को आण पाद तले थोई दि आपण कही कम कर काम सरी जाती मत मिली नियंतु ये जिनसा हूँ भगवत काम एमती अभ्यास हो गले देखिए किसी दिन पर श्री अरविंद माँ कहते द डिवाइन वर्क इज दैट वर्क विथ हुम द डिवाइन वर्क्स दिव्य कर्मी हूँ सी जहाँ सहित भगवान निजे काम करते आपण उठिक ठिया होगले रोषे करने चटु धरले भगवान आसी पाखे ठिया हसबे धर चटु अर्थात आउ गोटे चटु धरिकी तुमको साहाଯ୍य करेंगे सब कथार गाइड करेंगे जदि आमर से फेट आसे यही कथा यही तीन धारी कहते फियर नट टू बी नथिंग तू किसी नुह बोली भय करना दैट दाउ मेस्ट बी ऑल कहीं भय करूनी ना तो भितर सब अच्छे तू निश्चित भाव में सबकि हो पारू तू भीतर शून्य कर दे आसेंट टू द एम्प्टीनेस ऑफ द सुप्रीम सुप्रीम हेले सुप्रीम कर गोटे एम्प्टीनेस अच्छी शून्यता अच्छी से शून्यता श्री अरविंद माँ को स्पर्श कर भीतर चली आसला से अनुभव कले बर्तमान जो आम श्री अरविंद समाधि की स्पर्श करूँ आम भितर से प्रकार शून्यता भाव आसे कि जदि आसुथिव तार से भाई धन्यवाद धन्यवाद अर्थात सी रियलाइज कर आरंभ हम पूर्ण योग कारण पुराना जिन ना आम पाखे जो आरंभ हो हम दैट ऑल इन दी मे रीच इन द एब्सोल्यूट तापरे कहते accept to be small and human on the earth interrupting thy newborn divinity
that man may find his utter self in God. ଯଦିଓ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ବା କରିପାରିଛ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ମାନିନିଅ। ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। କାହିଁକି ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କଥା କୁହା ହେଲା ନା, ଆ ପୂର୍ବରୁ କାଣ୍ଟୋ 5ରେ, ଏଟା କାଣ୍ଟୋ 6, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛେ ଆଗରୁ, ଯେ ସେ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଆମର ଆ ପୂର୍ବ ବିଷୟ, ଯେ କଣ ନା ଏମିତି ଏକ ଆଲୋକ ଅଛି ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସିନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆଲୁଅଟି କଣ? ତାରକାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଆସିନି। ଯୋଉ ଆଲୁଅ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋକ ପାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଯାଏ, ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ଆସେ ଚନ୍ଦ୍ର, ରାତିରେ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକିତ। ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଦଲ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲାଣି ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୁଅ କୋଉଠୁ ପାଇବା ନା ଅଗ୍ନିରୁ। ଅଗ୍ନିଟି କଣ କି? ଦିଆସିଲି କାଠି। ଦିଆସିଲି କାଠି ଆଣ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣ, ଲଗେଇ ଦିଅ, ଆଲୁଅ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଅଛି 3ଟା ଜାଗାରୁ ଆସିନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ଆସିନି। ସେ ଆଲୁଅଟି କଣ? ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲୁଅ ହଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଶିଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ସାଇକିକ ବି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିବତ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ବୃଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଲୁଅ ପାଉଛୁ। ସେ ଆଲୁଅ ଯିଏ ପାଇଲା, ତାର ଏ ଆଲୁଅର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସେଇ ଆଲୁଅଟି ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ଆଲୁଅରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖି ହୁଏ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏ ଆଲୁଅରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଆଲୋକରେ, ସେଇ ଭିତର ଆଲୁଅରେ, ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୀପାଳି ଜଳୁଛି, ସେଇ ଆଲୁଅରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭୟ କରନା, ତୋର ସବୁକିଛି ଅଛି। ଯଦିଓ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ମାନିନିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ତୁମେ ପାଇଛ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଡିଭିନିଟିକୁ ତୁମକୁ ମିଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଆମେ ପଢିଛୁ ଆଗରୁ, ଓପେନ୍ ନଟ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ୟୋର ଫୋ, ନେଭର ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ଡ ୟୋର ରୟାଲିଟି ଟୁ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ। ଆମକୁ ସାଧନାରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ରୟାଲିଟି। ରୟାଲିଟି ଅର୍ଥ ରାଜଭୋଗ। ଆମେ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣୁଛୁ, ରୟାଲିଟି ଦଉଛୁ, ବାଲିର କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ଦଉ, ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ରୟାଲିଟି ଦଉ। ଆମକୁ ରୟାଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୟାଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ରୟାଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ବଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦକୁ ଆମକୁ ରୟାଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ରୟାଲିଟି ପାଇଛି, କିଛି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ, ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ରୟାଲିଟି ମୋର, କିଛି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ବକ୍ତୃତାରେ କହିବି, ପ୍ରସାର କରିବି, ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଯିବ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଭିତରଟାକୁ ମୋ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବି, ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛ, ତୁମ ଭିତରେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଡିଭିନିଟି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଲାଭ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର ନା। ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସୋଲ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା?
ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ସାଧନା କଲେ? ପୁଣି କାହିଁକି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଜି ପଢୁଛେ ନିର୍ବାଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ଵ ଆଡୁ କାହିଁକି ଗଲେ ସେ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଲାଭ ହେଇଛି ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେଭ୍ କରିକି ରଖ, ସେଭିଙ୍ଗସରେ ରଖ, ତାକୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିଦ ନା କୋଉଠି କଣ ରଖିଛ ବୋଲିକିରି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତରତର ହୁଅ ନା। ମତେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଗବ ଗବ ହେଇକିରି ଗପି ଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆଁ କରି ମତେ ଅନେଇବେ, କହିବେ ଏଠି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଟାଏ, ସେତିକି, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ସବୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖ। ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟି ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେୟା। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟୁ ବି ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ତୁମେ ମୁଁ କି ଜାଣିନି, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଟିଏ। ଯଦି କେହି କହୁଛି ତୁ କି ଜାଣିନୁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କି ଜାଣିନି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅ, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଏବଂ ତୁ ମଣିଷଟିଏ ମାତ୍ର, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ମଣିଷ କଣ କରିପାରେ କି? ତୁ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମଣିଷ, ମାନିଯାଅ ତା କଥା। ତମେ ତାକୁ ବଢେଇକିରି କୁହନା ଯେ ମୋର ଏତେ ସିଦ୍ଧି ଅଛି ମତେ ମଣିଷ କହୁଛ, ସେଇଠି କାମ ସରିଗଲା। ଇଣ୍ଟରପ୍ଟିଂ ଦାଇ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଡିଭିନିଟି। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା କହିଦେଲ, ତମର ଯୋଉ ଡିଭିନିଟିଟା ତୁମ ଭିତରେ ନୂଆକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତିନି ସରି ଫର ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ, ଟିଭିରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କଣ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବା ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା, ସିନ୍ ଉଠୁନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଯାଉନି, ତେଣୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ତାକୁ ଠିକ ଠାକ କଲେ ତାପରେ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ଯେ ସରି ଫର ଡିସରପ୍ସନ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଡିସରପ୍ସନ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମକୁ ସରି ହେଇଯିବ, ଆମର ଦୁଃଖିତ ହବା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ନ୍ୟୁବର୍ନ ଡିଭିନିଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିବନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ସେଇଟା ଆମେ କହିଲେ, ଆମେ ପଢିଛେ ବୋଧେ ଆର୍ଥକ ସେଇଟାକୁ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖ। ନିଜେ କିଛି ତରତର ହେଇକି ଖାଇଯାଅ ନା, ଉପଭୋଗ କର ନା। ମୁଁ ରଖିଦେଲି ୟାକୁ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଚାବି ପକେଇକିରି ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମ୍ୟାନ୍ ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଅଟର ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଫଳରେ କଣ ହବ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଦେଖିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେଇଠି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ପାଇବ, ସେଇଠି ସେ ମିଶି ଯାଇଛି ବା ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କଲି, ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ବସାଣ ସରିଯାଇଛି, 6ଟା ଯାକ 7ଟା ଯାକ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ ଚକ୍ର ଗୁଡାକ ସଟଲ ବଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସେଟା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଖୋଲିଗଲା ପରେ କଣ କଣ ହୁଏ ସବୁ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ମୂଳ ସତ୍ୟଟିକୁ। ତାପରେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁମାନେ ଯାହା କରିନଥିଲେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତୋତେ ସିଦ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ଆକୁ ଯଦି ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ କରିବୁ, ସେଇ ସିଦ୍ଧି ତୋତେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବ। ଏ କଥା ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥ। ଯଦିଓ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛ, ତଥାପି ତୁମେ ସେଇ ସିଦ୍ଧିକୁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କୁହନା, ବାଣ୍ଟି ଦିଅନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ହଉଛି, ସେଇ ସ୍ୱର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା, ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ପିରିଟ। ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିନା। ତୁମର କାମ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଲୁମିନସ୍ କିଙ୍ଗଡମ, ଆଲୋକିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ନିଜେ ଯୋଉଠି ରହିବୁ ସେଠି ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେଇଠି ହବ ଲୁମିନସ୍ କିଙ୍ଗଡମ। If all thy own sake only thou hast come, an immortal spirit into the mortal's world, to found thy luminous kingdom in God's dark. In the inconscient realm, one shining star, one door in the ignorance opened upon light. Why hast thou any need to come at all? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଏଇ କାମ ଗୁଡା କରିବାକୁ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି? ତାହେଲେ କୋଉ କାମ ଗୁଡିକ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତୁମେ ତ ହଉଛ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା, ଏ ମରଣଶୀଳ ଜଗତକୁ ତମେ ଆଇଛ। ତୁମେ ତୁମ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିନାହ। ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ପିକନିକରେ ଯିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦୁବାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଏଇସବୁ ଆସି କଣ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ? ତୁମର କାମ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଲୁମିନସ୍ କିଙ୍ଗଡମଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ପାର୍ଥିବ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେଇ ଦରଜାଟି, ଗୋଟେ ଦରଜା ଖୋଲିଛି, ସେଇ ଦରଜାଟି ହେଉଛ ତୁମେ। ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ, କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଥିଲ? ତାହେଲେ ଜନ୍ମ କାହିଁ ହଉଥିଲ? ତୁମେ ତ ଅମରତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିଛ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଛ। ତୁମେ କଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନବିକ ଅନୁଭୂତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ? ତୁମେ ଏକ ବୃହତ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବୋଲି ଭଏସ ଫ୍ରମ୍ ଏଭବ୍ ସାବିତ୍ରୀକି ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ଇନକନସିଏନ୍ସ ରିଲ୍ମ ୱାନ୍ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ହଉଛ ତମେ। ନିଶ୍ଚେତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ, ଏରିଆରେ ତୁମେ ହଉଛ ଚକଚକ କରୁଥିବା ଏକ ତାରକା। ଗଡ୍ସ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ହଉଛ ଲୁମିନସ୍ କିଙ୍ଗଡମ। ଏ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଦରଜା, ଗୋଟେ ଡୋର, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଓପେନ ହେଇଛି ଲାଇଟ କି। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସବୁଆଡେ, ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଦରଜା, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛ। ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରିବେ। କି ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ପିରିଟ, ତମେ ଯୋଉ ଡାର୍କନେସ୍ ଟା ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗୋଟେ ଲୁମିନସ୍ କିଙ୍ଗଡମ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛ। ତୁମେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିଲ୍ମ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଚକଚକ ହଉଛ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଦରଜା, ଲାଇଟ ଆଡକୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଖୋଲି ଯାଇଛ। Why hast thou any need to come at all? ତମେ କଣ ଜାଣିନା କାହିଁକି ତମେ ଆସିଛ? କାହିଁକି ଆସିଛ କି? ଏ କଥା ସେ ଭଏସ ପଚାରୁ ସାବିତ୍ରୀ। ତୁମେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। Thou hast come down into a struggling world.
ସାବିତ୍ରୀ କି ଭଏସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭବ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ କିଏ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଟ ଫାଇବି ସରିଗଲା, ଷଡ଼ଚକ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମାନବତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସୋଲ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ବେଳକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ଥୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ବସିଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ନୁହେଁ ଦେବୀ ଏବଂ ମାନବୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହବନି, ମୁଁ ତ ମାନବୀ ହେଇଗଲି ଆଉ, ସେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଦେଖିବେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଭଏସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭବ୍ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ପଢନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଏସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭବ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ କି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧକ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଯେତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କୁଆଡକୁ ଯିବ ସେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧକ ସାଧନା କରୁଥାଏ ତାକୁ ସୂଚନା ମିଳିବ ଉପରୁ, କେହି ଜଣେ ଉପରୁ ଭଏସ୍ ଆସିବ କହିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇଆ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଆଖି ବୁଜି ବସି ଯାଉଥିଲେ, ଏ ଭଏସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଶୁଣିକିରି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିକିରି ଲେଖୁନଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସେଇ ଭଏସ୍ଟା ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭବ୍ ହାର୍ଡ, ସାବିତ୍ରୀର ଗତିପଥଟି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଲେଖାଟା ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ଏଇ ଅନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମରଣଶୀଳ ଜାତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଆଡକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭିତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦର ଧାରା ଛୁଟାଇ ଦେବାକୁ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ଧରିତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ କରିଦେବାକୁ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଏହି ଜଗତର ସମଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ଉପଶମ କରିବାକୁ ଆସିଛ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିଲେ ସିନା ଜାଣିବ ଅନ୍ଧାରରେ ଅସୁବିଧା କଣ ବୋଲି, ନହେଲେ କେମିତି ସେ ଜାଣିବ। ଦିବସର ଆଲୋକକୁ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତର ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ହେଇଛି, ଦିନ ହବ, ଦିନର ଆଲୋକକୁ ଯିଏ ଧରିକିରି ଆଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ବା ଉଷା, ସିଏ କାହା ଭିତର ଦେଇ ଆଇছে, ଅନ୍ଧକାର ଭିତର ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତର ଦେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସିନା ଆଲୁଅ ସେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଅନ୍ଧକାରଟା କଣ ତାକୁ ସେ ଜାଣିଛି, ଉପଭୋଗ କରିଛି, କଷ୍ଟ ସହିଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସାଧନା କରୁଛି। ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। Thou hast come down into the struggling world to aid a blind and suffering mortal race, to open to light the eyes that could not see, to bring down bliss into the heart of grief, to make thy life a breeze twixt earth and heaven, if thou wouldest save the toiling universe. ଯଦି ଏଇ ଟଏଲିଂ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ତମେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। The vast universal suffering feel as thine. ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରିଂ ସମସ୍ତେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି,
ଆମେ କେବଳ ପୁରୁଷ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବନସ୍ପତି ସରୀସୃପ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ମର୍କଟ ମାନବ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରିଂ, ସମସ୍ତେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଭାବ ଏ ସଫରିଂ ଗୁଡାକ ମୋର। ମା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫରିଂ ନେଇଗଲେ, ଆକୁ ବଦଳାଇ ବୁଝି ପାରିଲେନି। ମା ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମରି ଯୋଗୁଁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି। ସେ କଥା ଶୁଣିଲାକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ମାଆକୁ କହିଛୁ କେମିତି ହବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି ସଫରିଂ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ସଫରିଂ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ସଫର କରିବେନି ଆଉ କିଏ କରିବ? ଏ କଥା କିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନା। ଏବଂ thou must bear the sorrow that thou claimest to heal। ଯଦି ତମେ କ୍ଲେମ କରୁଛ, ଦାବି କରୁଛ ମୁଁ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଉପଶମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ହିଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ନେଲେ ସିନା ସେ ହିଲ୍ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କମ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ଯାକର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଏକାଠି ହେଇଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଗୋଡ ଛୁଣ୍ଟିକିରି ପଡିକିରି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି? ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିନା, ଯାହା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭଲ କରିବି। ମତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜେଲ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ସେ ଜାଣିଲେ ସିନା ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଦେଶ ମୁକ୍ତି କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଜେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଭଲ ହେଲା ମୋର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେଲରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି ଜେଲକୁ ଗଲି। ମୁଁ ବାହାରିଲି କେମିତି? ନା ଦେଶବାସୀ ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବୋଲି। ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରିମେନ୍ ଲଭ୍ ମି ସୋ ଆଇ ୱାଜ ରିଲିଜ୍ଡ। ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରା କାହାଣୀରେ ଆଇ ଆମ୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ଦି କୋର୍ଟ। ମୋ ଆଗରେ ଯେମିତି ଏପିସୋଡ ହଉଥିଲା, ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଗୁଡାକ ଦେଖିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା କୋର୍ଟକୁ। ତାପରେ ସିନା ବିଚକ୍ରାଫ୍ଟ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଠଗଡା ଭିତରେ ଠିଆ କରେଇଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ସେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଲେ ସିନା ମୁଁ ହିଲ୍ କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବି ନା। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ରୋଗଟା, ସେ ଷ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଔଷଧ କଣ କଲଚର କରିକି ବାହାରିବ, ସେମିତି ସେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ କଲଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ଲାଇନ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ये गोटे गोटे लाइन तो गोटे गोटे सब्जेक्ट, गोटे गोटे आर्टिकल। एयाକୁ ତ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ରାତି ପାଇଯିବ। କଣ ନା ଦି ଭାଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରିଂ ଫିଲ୍ ଆଜ୍ ଦାଇନ୍। ଇଏ ଗୋଟେ thou must bear the sorrow that thou claimest to heal। the day bringer must walk in darkest night। ଅପା ଭାଇମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଏ ବିଷୟଟିର ନାଁ ଯାହା ଚମତ୍କାର, ନିର୍ବାଣ ଆଣ୍ଡ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଗୁଡା ସବୁ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏତେ ଭିତ୍ରିଆ କଥା ସବୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଏ ଭଏସ ଏଇ କଥା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲା। ଏଇ ଜଗତଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି କହିଲା। ଟୁ ଓପେନ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି। ଯୋଉ ଆଖି ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଇ ଆଖିକୁ ତୁମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଖୋଲିବ, ଖୋଲିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓପେନ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍, ତମେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଖୋଲ ଏବଂ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହାକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଇନଟୁ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଫ୍। ଯଦି ଦୁଃଖରେ କର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ
ग्रीफ अर्थ जो दुख को देखी हुए ना कि देखा हुए ना, दैट इज ग्रीफ। ताकू जदि से कर्तित हृदयटी को तू उपशम करने को चाहू थाऊ, ताहले टू ब्रिंग डाउन ब्लिस, ता भीतर को ब्लिस आनिया पे चाहू थाऊ, टू मेक दाई लाइफ ए ब्रिज ट्विस्ट अर्थ एंड हेवन। ये तीन टा जिनस जदि करने को तू चाहू थाऊ, ताहले कौन करने पड़ो? तापर कहते he who saved the world must share its pain. He who knows not grief, how shall he find grief's cure? If far he walks about mortality's head, how shall the mortal reach that too high path? केमिति से ऊपर को जीव से केमिति जाई पहुंचीबो? तेणु प्रभु श्री अरविंद लिखुचंती, जगत को जी त्राण करने को अवतार एठी हेबो, यही जगतर दुख जंत्रणारू भागत नवा को हबो, शेयर न बसे। जी जानी नाही दुख क्यों परी, किपरी बा दूर करिवो, किपरी दूर करिवो, जी जानी नाही दुख क्यों परी, किपरी से बुझिबो, दुख जंत्रणार निदान करिवा किपरी संभव हेबो? दुख जंत्रणा खटा कि मिठा जदि आपण न खाइले ताकू निवारण केमिति करिवे? एटा खटा लागुचे मु खाइबेनी। आपण जानते सबरी काहे कि कुली उडा खाउथला, कामुडी देकी रखि दउथला, कामुडी देकी फोपाडी दउथला। एटा गोटा सिंबल। से खटा कोळीटी दबने भगवान को। तेणु निजे खटार स्वादटा आगे चाखिला, से जानिला एटा खटा, तब भल जोड़ाक मिठा तब खाइला, तब तो मिठा लगला, श्री रामचंद्र गाल को बढ़े दूची, से नहीं कि खुशी खाई जाऊ। लक्षण देखी देख भाई ता ओइटा कहीं खाऊ, सी हसुच। सबरी गोटे महान जोगिनी से जानी थला ए जिनिस गुड़ी सब जहाँ बर्तमान आम पढ़ुचे। दुख जंत्रणार निदान करने किपरि संभव हेबो? मरणशीलर मस्तक ऊर्ध्वरे जदि भासी चली किपरि बा एही नश्वर मानव शिखर रे पाद देव? केमिति ऊपर को जीव ए नश्वर मानव? बापा भाई माने आपण समय तो ही जाउची। ये एक अद्भुत विषय। प्रभु श्री अरविंद अंगुली निर्देश करी आमको कहउछन, तू जदि एमिति हबु ताले पूर्ण जुग कौन करिवु? तू तो खोली दउछु तो शत्रु पाखे निजुकु, जहाँ जहाँ थला सब कहि सारिवु। मु तो जहाँ देली तो झुली रे संगे संगे देखै दिलो, देखिलो मु जाइथिली बिले सेना पाइली, ए पदकटी पाइछि। मु देखिछि से खराल दौड़ी नहीं, साइकिल मार्के ओल्ले पेला, दी हाथ चारि हाथ बाट अछि, चली गला धई सही जेते पदक दिया होता सतवासी गोटे पदक मिलगला, पकईक ओडिशा सारा बुलला। कहीं पदक दिखाई बुलिया कहीं आम मनीष मैंने जदि यही प्रकार कथा कही चली, he who saved the world must be one with the world. All suffering things contained in his heart space and bear the grief and joy of all that lives. अपा भाई ये रखीदवा आर मासर दिन आगू बढ़ा। तेणु आम जो गोटी को पाठ कले आज सी हूँ 537 पृष्ठा 178 रु 181 लाइन पर्यंत एवं से आम रहिले आर्थर को 181 पर हूँ 182 182 अनुवार्ड्स आलोचना करवा। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे
ମା ଶିରର ବିନ୍ଦୁ ଶରଣ।